वो किहड़े लोकां ते हुंदी आ। पर उहदे वचन च पढ़िया तेरा वचन धर्म उच्चे पर्वतां दे समान है। परमेश्वर का धर्म, साडा धर्म उच्चे पर्वतां ते समान है। प्रभु यीशु मसीह 30 साल तक अपनी माता पिता के घर च रहे। 30 साल तो बाद सेवा करने लई प्रभु निकले, वो कल्ले निकले, पर वो परताए गए, सवाल जवाब किए गए, पर उन्होंने धर्म परत आख्या कोई फैला नहीं सकता, इन कोई डगा नहीं सकता। वचन च असीं समसून बारे पढ़ते हैं, बड़ा शक्तिशाली इंसान सी, बड़ा शक्तिशाली इंसान सी, इन्ना शक्तिशाली सी कि कोई शेर, कोई आलू, कोई भी जंगली जानवर, कोई फौज कल्ले इंसान के मोहरे टिक नहीं सकती थी, क्योंकि शुरू तो प्रभु तो ब्लैस्ड इंसान सी। वो जो माता के गर्भ च आया, परमेश्वर ने उन्होंने दसिया कि इस लड़के के कभी बाल नहीं कटवाने, ये बालों से कभी कैंची नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये प्रभु का नजीर है। तो वो बालों के ताकत, जो कोई भी शेर, भालू, हिंसक जानवर, कोई गधा, कोई बैल उत्ते हमला नहीं कर सकता सी, क्योंकि जो प्रभु का आत्मा तो उतरता सी, वो खंभिया शक्तिशाली सी। पर की होया, वो भी गिर गया प्रभु उसका भी जड़ा मानते सी कि ये पर्वत रखा मजबूत इंसान आ, इनू कोई हरा नहीं सकता, वो भी प्रभु के गिर गया। तो जो वो गिर गया, वो हथ पैर दो खंभिया बन दिते गए, पदस्ती लोग उसका तमाशा लग पे, वोदियां अखां कट के बाहर सट दित्तियां। ते उन्हें एक गल कही, एक बार प्रार्थना की प्रभु तो कि प्रभु जी मेरे जीवन गलतियां हो गई, मेरे तो जीवन गुनाह हो गया, हुण मैं की करा। एक बारी प्रभु जी मेरे गुनाहों, मेरे पापों को माफ कर। तो प्रभु ने वह किया कि वह पहले वाला बल जड़ा उत्ते उतरना किया, बचन च लिखा दो खंभिया उन्हें, तो पूरी मार टै ढेरी हो गई। उन्हें अपनी जान भी बचा ली, तो प्रभु का हालेलुया, ते प्रभु का काम भी किया। सानू जरूरत आ साडा धर्म जिहड़ा आ वो परत वांगू लोगों को नज़र आवे कि अडोल लोग आ, ये प्रभु के पिछे चलण वाले लोग आ, असी इन्हों गिरा नहीं सकते। तो साडा धर्म अडोल होना चाहिए, प्रभु की तरफ लोग जानन कि सचमुच ये प्रभु के पिछे पिछे चलण वाले लोग आ। मती देन जी 24 अध्याय उसकी 54 आयत पढ़िए। मती देन जी 27 आयत उसकी 54 आयत, 27 की 54। सूबेदार ने सूबेदार ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭੁਚਾਲ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਡਰੇ ਅਤੇ ਬੋਲੇ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो दुखदायकों का सरदार, जिहड़ी दुखदायकों की फौज सी, जिन्होंने एक खास ट्रेनिंग सी कि किसी को किस तरीके तसीहे देने आ, किस तरीके दुख देने आ। वही सरदार ने जब देखा कि ये जड़ा सलीब से टंगिया पिया, जिन्हें अपने हाथ च 9-9 इंच के किल ठोकन वाले वास्ते प्रार्थना की, जिन्हें अपने नाल दे डाकू नूं कहा अज ही तू मेरे नाल स्वर्ग लोक विच होवेगा, जिन्हें पानी मंगिया तो असीं उहनूं प्यास बुझाउण वाला सिरका दिता। ये वो फौज का सरदार सी जिहड़ी फौज में खास ट्रेनिंग होंदी आ कि किसी का दुख किस तरीके नाल बुझाउणा आ। तो इन्हां ने इंसानी जीवन का एक अंत देखा होंदा ये फौज ने, पर जदों इन्हें प्रभु यीशु मसीह नूं देखिया, उहदे प्राण निकलते देखे, उन्हें हैकल का पर्दा फटन की आवाज़ सुनी, जब चट्टाना तिड़कन की आवाज़ सुनी, तो उन्हें सचमुच एक गल कही कि ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र सी जिन्हों असी तंग करते सी। एक बहुत बड़ी गवाही आ कि वो प्रभु यीशु मसीह जिसका धर्म उच्चे पर्वत के समान सी, असी वो बच्चे ते बच्चियां आ। लूका दी अंजील 19:10 लिखा
ਭਲੇ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੈਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੈਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਪਰਬਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕੀ ਜਾਣਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਅਨਮੋਲ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਨਮੋਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਾਮੂਰ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਅਨਮੋਲ ਸਮਝਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਤਕੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਮੰਗ, ਤੂੰ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਆ? ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਬੁੱਧ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੈਭਵ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਪਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਕਲਮੰਦ ਇਨਸਾਨ ਬਣਿਆ। ਨੀਤੀ ਵਚਨ, ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਗੀਤ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਗ ਇਹ ਭਜਨ ਸਾਹਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰਬ ਦੀ ਰਾਣੀ ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਬੁੱਧ ਦਾ ਇਹ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਗਈ ਆ, ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਉਹਨੇ 1000 ਰਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਕਲਮੰਦ ਸੀ, ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਕਲ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਰ ਅਕਲ ਸਮਝ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਰਾਣੀ ਐਸਤਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਪਰਤੀਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਰ ਕਰਮ ਕਰ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਅਨਮੋਲ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ 12 ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਚੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ? ਉਹ 70 ਚੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਬਰਕਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਉਹ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਬਲੈਸਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਡਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰ ਦੀ ਧੂੜ ਵੀ ਝਾੜਦੇ ਸੀ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀ 6 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 66 ਤੇ 67 ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਤਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਅਨਮੋਲ ਵਚਨ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਲੋਨ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਚ 'ਚ ਗਿਆ। 10 ਤੋਂ 12 ਇੱਕ ਚਰਚ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਰਚ ਲੱਗਦਾ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ 2 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਤੜਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ? ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਖਰੀਦਣ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਂਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ, ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਕਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜੇਕਰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਦਇਆ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਅਨਮੋਲ ਸਮਝਣਾ ਆ, ਪੂਰੀ ਅਕਲ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਨਮੋਲ ਦਇਆ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੋਤਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕੱਲੀ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਔਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਯਹੂਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਰੁਕ ਗਏ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀਆਂ ਅੰਜੀਲ 4 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 31 ਆਇਤ। ਯੂਹੰਨਾ ਦੀਆਂ ਅੰਜੀਲ 4 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 31 ਆਇਤ। ਐਨੇ ਨੂੰ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਖਾ ਲੈ। ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਯੂਹੰਨਾ ਦੀਆਂ ਅੰਜੀਲ 4 ਅਧਿਆਇ 31। ਐਨੇ ਨੂੰ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਖਾ ਲੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਹੈ, 4:31 ਕਰੋ। ਇਹ ਬੜੀ ਯਾਦ ਹੈ। इस भी चेले यीशु से ये विनती की कुछ खा ले, परंतु उसने कहा मेरे लिए खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। प्रभु ने बेनती की थी कि कुछ खा ले, पर प्रभु का खाण का भोजन सी वो जीवन का सोता है। तुहाडे ते मेरे जीवन का सोता, कोई जीवन बच जाए, कोई जिंदगी बच जाए, कोई रूह बच जाए, तो प्रभु की कर रहा सी, वो सामरी औरत के रूह बचा रहा सी कि वो स्वर्ग के राज की भागी हो जाए। जो यूहन्ना दी अंजील पढ़ते हैं, जिहड़ा एक 9 अध्याय च एक अन्ना सी जिन्होंने प्रभु ने चंगा कीता सी, ते जदों ओहदियां अखां ते मिट्टी गुन्न के रखी, उहनूं कहा जा शिलो दे घुंड ते धोया। शिलो का मतलब भेजिया होया। अज असीं देखते हैं सरकारां वड्डियां वड्डियां परियोजना चलाउंदियां, पर उस समय भी यरूशलेम च एक परियोजना चली सी कि दूरों पानी का नाला बना के यरूशलेम के अंदर पहुँचाया गया ताकि लोग उतों पानी पीन, पानी भरन ते अपने जीवन की जरूरत पूरी करन। इसे करके उस कुंड का नाम रखा शिलो का कुंड, अर्थात भेजिया होया। बाहरों पानी यरूशलेम च भेजा गया तो प्रभु ने की किया, शिलो के कुंड में जाकर अपने अखां धोना है, तो प्रभु साढ़े वास्ते भेजा गया इस जगह ते शिलो का कुंड का जिहड़ा निशान है कि प्रभु साढ़े वास्ते भेजा गया जीवन का सोता है। जो प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम च एक राजा बन के प्रवेश किया तो लोगों ने की किया, हो सरना धन है वो जिहड़ा प्रभु के नाम ते आउंदा है। हो सरना का मतलब की आ, हे प्रभु सानू बचा, हे प्रभु सानू बचा, हे प्रभु सानू बचा। जदों पूरी भीड़ ने, जदों जिहड़ी लोग उत्थे पर्व करन आए सी, यरूशलेम च घट्टो घट्ट 25 कौमां इकट्ठियां सी ਜਿਹੜੀਆਂ अपने आप को अब्राहम की संतान कहाउंदियां सी। यरूशलेम च पैर रखने की जगह नहीं सी। जदों लोगों ने पुकारिया हो सरना ते जिहड़े यहूदी याजक सी, जिहड़े रब्बी ते फरीसी सी, वो कहंदे कौन आ जिन्होंने लोग कहते सानू बचा। ये शब्द असी परमेश्वर को कहते हैं, हो सरना
ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੋਤਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆ ਉੱਚੇ ਪਰਬਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਗਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਮਲਤਾ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਫਿਲਪੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 'ਚ ਇਹ ਕੋਮਲਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਣਾ। ਕੋਮਲਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਮਲ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਮਲਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਹਿਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਆ ਉੱਚੇ ਪਰਬਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧਰਮ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਨਮੋਲ ਸਮਝਣਾ ਆ। ਦਾਊਦ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਜਲਾਲੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਨਮੋਲ ਦਇਆ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੋਤਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਚੌਥਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਵਨ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਰਨਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਵੀ ਅੱਜ ਲੈਣਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਵਨ ਦਾ ਭੋਜਨ। ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ 14 ਅਧਿਆਇ 1 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੂਰਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਟਕ ਗਏ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਵਿਗੜ ਗਏ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਅਯੂਬ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਜੋ 34 ਅਧਿਆਇ 31 ਐਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਸਹੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਅਯੂਬ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕੀ ਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਵਨ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇਹ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਨੀਤੀ ਵਚਨ 10 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 22 ਤੇ 23 ਆਇਤ। ਨੀਤੀ ਵਚਨ 10 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 22 ਤੇ 23 ਆਇਤ। ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਧਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨੀ ਹਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਬੁੱਧ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ 'ਚੋਂ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਧਨ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੋਗ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਆ। ਇੱਕ ਧਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਧਨ ਲੈਣਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਧਨ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ। ਦੂਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੋਗ, ਦੁੱਖ, ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਣਕ ਬੀਜੀ, ਨਾ ਵੱਢੀ, ਨਾ ਆਟਾ ਚੱਕੀਆਂ 'ਤੇ ਗਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਵੇਰੇ ਮੰਨਾ ਵਸਦਾ ਹੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਮੰਨਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੰਭੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੱਦਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਚਟਾਨ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਦੀ ਉਹ ਮੂਰਤਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ, ਕਦੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ, ਕਦੀ ਉਹ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਮਰੇ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰ ਮਰੇ, ਕਦੀ ਧਰਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਬੀਰਾਮ ਦੇ ਝੁੰਡ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਈ। 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਜਦ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਤਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਆਯੂਬ 36 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 24 ਹੈ।
ਆਜੋ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 36 ਅਧਿਆਇ। ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿੱਠਾ, ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਤੱਕਦੇ ਹਨ। ਤੱਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿੱਠਾ। ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਆਏ ਆ। ਦਾਊਦ ਨਬੀ ਉਹਦੇ ਭਜਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਦ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਕਾਹਲੀ ਕਰਕੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਯੂਬ ਨਬੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਦਾਊਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਮਦੋ ਸਰਨਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗੁਣ ਪਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਦਾਊਦ ਨਬੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਹਰਨੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਰਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾਊਦ ਨਬੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚਾਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਅਯੂਬ ਨਬੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਖਰੇ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਆਪਣੀ ਖਰੇ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ, ਤੇਰਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਖਰੇ 'ਚ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਅਯੂਬ ਨੇ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ? ਭਲੀਏ ਔਰਤੇ, ਕਿ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟ ਜਾਈਏ? ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਆਨੰਦ ਲਿਆ, ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖਰਾਈ 'ਚ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਉੱਚੇ ਪਰਬਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਗਿਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਅਨਮੋਲ ਸਮਝਿਆ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੋਤਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਵਨ 'ਚੋਂ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅਯੂਬ ਨਬੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਧਵਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਨਾਥ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੜਕਪਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਾਲਦਾ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਦਾਊਦ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਮੇਰੀ ਜੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੜ 'ਚੋਂ ਭਜਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾਏ, ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਈ, ਮੈਂ ਬੰਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ 10 ਕੋੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ 10 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਤਾਈਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਾਦੂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। 9 ਕੋੜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ 10ਵਾਂ ਕੋੜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁੜ ਆਇਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਰਕਤ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਆ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ? ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਵਨ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਆ। 10 ਕੋੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਹੋਈ ਯਹੂਨਾ 9 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਜਾਖਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਕਲ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਸੀਹਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਦ ਤੋਂ ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। 38 ਸਾਲ ਦਾ ਰੋਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਮੰਜਾ ਚੁੱਕ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾ, ਉਹ ਮੰਜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਨਾਹ 'ਚ ਨਾ ਪਈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਜਾਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧਰਮ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਪਰਬਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਅਡੋਲ ਬਣਾਵੇ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਰਕਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਅਸੀਂ ਅਨਮੋਲ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੋਤਾ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੋਤਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੋਮੇ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ
ਜਿਹੜੇ ਚਿਕਨੇ ਪਦਾਰਥ ਆ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਣੀਏ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਅਲੱਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆ, ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਹੀ ਤੋਬਾ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਮਨਨ ਕਰੀਏ, ਮੁੜੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ।